மத்தியில் நான் நிறுவுவதற்காக நான் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. கர்த்தர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக இந்த தேவன் நம் மத்தியில் வெளிப்பட போகிறார். ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர் இன்னும் ஜீவனுள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக தேவன் நம்மை வெளிப்பட போகிறார். ಆತನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆತನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. வேதத்தில் எனக்கு ஒரு வசனம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಚನವು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. நான் செய்கிறதை தடுப்பவர் யார்? ನಾನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆದು ಹಾಕುವವರು ಯಾರು? தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்ய நினைப்பாரானால் ದೇವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ನೆನೆಸುವುದಾದ್ರೆ அதை தடை பண்ணுவதற்கு ಅದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ எந்த சக்தியினாலும் முடியாது. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. எப்படிப்பட்ட பிசாசின் போராட்டம் வந்தாலும் அதை தடை பண்ண முடியாது. ಎಂತಹ ಸೈತಾನನ ಹೋರಾಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. இந்த கூட்டங்களில் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க அவர் சித்தம் கொண்டார். ದೇವರು ಈ ಕೂಟಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಚಿತ್ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அதற்கு விரோதமான பல போராட்டங்கள் வரலாம். ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಬರಬಹುದು. உங்களுடைய மனதிலே பலவிதமான எண்ணங்கள் வரலாம். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு விரோதமான எண்ணங்கள் வரலாம். ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಡೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿರೋಧವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. உங்களை சூழ உங்களுடைய பாவ உணர்வுகள் உங்களை சூழ வரலாம். ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರತಕ್ಕಂತ ಪಾಪದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. என்னை இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து தேவன் தூக்கி விடுவாரா என்று சொல்லி ஒரு அவநம்பிக்கை உங்களுக்கு உண்டாகலாம். ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಶಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. என்னுடைய பழைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிறது, இந்த சூழ்நிலையில் என்னை தேவன் ஆசீர்வதிக்க முடியுமா என்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம். ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. உங்களுடைய பழைய பாவ வாழ்க்கை, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವಗಳು இன்று தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாக இருக்க முடியாது. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நீங்கள் பாவம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பி நீங்கள் அந்த காரியங்களை செய்யவில்லை. ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. பொல்லாத பிசாசானவன் இதை செய்தான். ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಸೈತಾನನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. எல்லா மனிதர்களும் நல்லவர்கள் என்பது தேவனுக்கு தெரியும். ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. அவருடைய சிந்தனையை கெடுத்தது சத்துரு என்பதும் தேவனுக்கு தெரியும். ಆದರೆ ಅವರ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸುವವನು ಶತ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. வாழ்க்கையில் பலவிதமான தாறுமாறுகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கலாம். ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಾರುಮಾರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. அது நிமித்தம் பல உறவுகள் உடைக்கப்பட்ட நிலைமை உண்டாயிருக்கலாம். ಅದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. வாழ்க்கையின் கசப்பு கசந்த நிலைமையில் இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். ಆದರೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಹಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತು ಕೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು. நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும், ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ, எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையில் இருந்தாலும், ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, அதிலிருந்து நம்மை தூக்கி விட ஒரு கர்த்தர் உண்டு. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ನಮಗಿದ್ದಾರೆ. அந்த இயேசு ரட்சகரை குறித்து கொஞ்ச நேரம் நாம் தியானிக்க போகிறோம். ಆ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ஒருவேளை இயேசுவை பலவிதமாக பார்க்கலாம். ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡಬಹುದು. ஆனால் இன்று நாம் பார்க்கிற ஒரு வித்தியாசமான காரியம். ಆದರೆ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ 145:14 ಆದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 145 ಅದರಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ அதை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். ಅದನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தூக்கி, ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಬೀಳುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார். ಯೆಹೋವನು ಬಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತುವವನು, ಕುಗ್ಗಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி, ಯೆಹೋವನು ಬಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತುವವನು. நன்றாக நாம் இந்த வசனத்தை கவனிக்க வேண்டும். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி, ಯೆಹೋವನು ಬಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತುವವನು, மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார். ಕುಗ್ಗಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ
ಬಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧರಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஒரு வீழ்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் ಎಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದರು உங்களை அவர் தாங்குவார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಎತ್ತುವನು. உங்களை தாங்குவார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಎತ್ತುವನು. இந்த ரட்சகர் இயேசு நம்மை தாங்குகிறவர். ಈ ರಕ್ಷಕನಾದಂತ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் உள்ளவரை தாங்குவாரா? ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಆತನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಂದರೆ விழுகிற யாவரையும் தாங்குவாரா? ಬಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. ஒருவரை தாங்குவார், இன்னொருவரை தாங்க மாட்டார் என்று வேதம் சொல்லவில்லை. ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. யாவரையும் தாங்குவார். ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. உங்களுக்குள் சத்துரு ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு வருவார். ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. என்னை அவர் தாங்குவாரா? ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವನ? யாவரையும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದ நீங்கள் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும், ನೀವು ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, எந்த சூழ்நிலையில் விழுந்திருந்தாலும், ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ உங்களை அவர் தாங்குவார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. உங்களை அதிலிருந்து தூக்கி விடுவார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದರಿಂದ ಎತ್ತುವರು. இது அவர் நம்மை தூக்கிவிட வந்திருக்கிறார். ಈ ದಿವಸ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. நம்மை தள்ள அவர் வரவில்லை. ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಬ್ಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. பலர் தவறாக தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவார்கள். ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗುವುದುಂಟು. ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த காரியத்தை நீர் அனுமதித்து, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ? ஏன் எனக்கு இந்த காரியம் நேரிட வேண்டும்? ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯವು ನನಗೆ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು? தேவன் ஒரு நாள் தீமை செய்கிற தேவன் அல்ல. ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕೇಡು ಮಾಡುವಂತವರು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. அவர் ஒரு நாள் பொல்லாங்கினால் நம்மளை சோதிக்கிறவர் அல்ல. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಶೋಧಿಸುವನು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. அப்படி என்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நேரிட்ட அந்த பிரச்சனை காரணம் யார்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? நமக்கு ஒரு எதிரி உண்டு. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧಿ ಇದ್ದಾನೆ. அவன் பொல்லாத பிசாசானவன். ಅವನೇ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಸೈತಾನ. சங்கீதம் 118:13 சொல்லுகிறது, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 112:13 ಹೇಳುತ್ತದೆ, நான் விழும்படி நீ என்னை தள்ளினாய், ನಾನು ಬೀಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ದುಬ್ಬಿದರೂ ಸರಿಯೇ, கர்த்தரோ எனக்கு உதவி செய்தார். ಕರ್ತನೋ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. அவனுடைய வேலை தேவனுடைய பிள்ளைகளை விழ பண்ணுகிற வேலை. ಅವನ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಡುವಂತದ್ದೇ. தேவனுடைய வேலை அப்படிப்பட்டவர்களை தூக்கி நிறுத்துகிற வேலை. ದೇವರ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು. அவன் வியாதியில் உங்களை விளைவிப்பார். ಅವನು ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಬ್ಬುತ್ತಾನೆ. பாவத்தில் உங்களை விளைவிப்பார். ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಬ್ಬುತ್ತಾನೆ. கசப்பில் உங்களை விளைவிப்பார். ಕಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಬ್ಬುತ್ತಾನೆ. பல வேதனையான அனுபவங்களில் உங்களை விளைவிப்பார். ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವೇದನೆಗಳುಳ್ಳಂತ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அது அவனுடைய காரியம். ಅದು ಅವನ ಕೆಲಸ. ஆனால் தேவனுடைய காரியமோ, ದೇವರ ಕೆಲಸವಾದರೂ அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு மனிதனை ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು அவர் தேடி வருவார். ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. அன்பு கூறுவார். ಅವರು ಮಮತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. அந்த அவனுடைய பிடியிலிருந்து புடிங்கி எடுப்பார். ಅವನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அவனை தூக்கி நிறுத்துவார். ಅವನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. அந்த காரியத்தை இந்த நாளில் தேவன் செய்ய போகிறார். ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. அந்த வசனத்தை 2 பிரிவாக பிரிக்கலாம். ಆ ವಚನವನ್ನು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು. நான் விழும்படி நீ என்னை தள்ளினாய். ನಾನು ಬೀಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ದೊಬ್ಬಿದರು. அது ஒரு பகுதி. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. அது ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ கிடையாது. அது முற்றுப்புள்ளி அல்ல. ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. அது கமா. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಗುರುತಾಗಿದೆ. அது ஒரு முடிந்து போன காரியம் அல்ல. ಅದು ಒಂದು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. நீங்கள் நினைக்கலாம், ಅದು ನೀವು ನೆನೆಸಬಹುದು, இந்த காரியம் இதோடு முடிந்து விட்டது. ಈ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. என்னுடைய பிள்ளையின் காரியம் இதோடு முடிந்து விட்டது. ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದಿಗೆ. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தீமையான காரியத்தை செய்து எனக்கு ஒரு முடிவை சத்துரு வைத்து விட்டான் என்று நினைக்கலாம். ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶತ್ರು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಶತ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಬಹುದು. ஆனால் இது இயேசு ரட்சகர் சொல்லுகிறார். ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ಷಕನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, எந்த காரியம் உன் வாழ்க்கையில் முடிவு போல ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கினானோ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯವು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು, அது முடிவல்ல என்பதை இந்த நாளில் தேவன் நிரூபிக்க போகிறார். ಅದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. மறுபடியும் தேவன் நம்மை தூக்கிவிட போகிறார். ಪುನಃ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. நான்
செய்தார். ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. அவர் உதவி செய்கிற கர்த்தர். ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತರು. அவர் உதவி செய்கிற கர்த்தர். ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತರು. இந்த வார்த்தையை பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ தேவனுடைய பிரசன்னம் இந்த இடத்தை நிரப்புகிறதை நான் உணர்கிறேன். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. அநேகருடைய உள்ளம் உடைந்து நொறுங்கி வந்திருக்கிறீர்கள். ಅನೇಕರ ಅಂತರಂಗವು ಒಡೆದು ಬಹಳ ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. என்னால் இனி அடபலனில்லை. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶಕ್ತಿಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. இனி இன்னும் ஒரு அடி என்னால் எடுத்து வைக்க முடியாது. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. என்னுடைய உள்ளத்தில் காயப்படாத இடமில்லை. ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ. இந்த பிரச்சனையிலிருந்து என்னை எழும்ப என்னால் முடியவில்லை. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. இதோடு நான் அமிழ்ந்து போய்விடுவேன் என்று பயந்த நிலைமையில் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಳುಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಎಂಬತಕ್ಕಂತ ಭಯವಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் உங்களை அவர் எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார். ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಎಷ್ಟು ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இந்த தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார். ಈ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. அவர் அன்புள்ளவராக ನಮ್ಮ மத்தியில் கடந்து வந்தார். ಅವರು ಮಮತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. நம்மை அரவணைக்க அவர் கடந்து வந்தார். ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. நம்மை மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ஆனால் நம்மை புரிந்து கொண்ட ஒரு நேசர் நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிறார். ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ನಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இவர்கள் என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இவர்கள் என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಇವರು ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು என்று மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்தீர்கள். ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ஆனால் உங்கள் நல்ல உணர்வுகளை மனிதர்கள் புரிந்து ಆದರೆ கொள்ளவில்லை. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அவர்கள் பார்த்ததெல்லாம் உங்களுடைய வீழ்ச்சியை பார்த்தார்கள். ಅವರು ನೋಡಿದಲ್ಲ ನೀವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. உங்களுடைய பலவீனத்தை பார்த்தார்கள். ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. உங்களுடைய வறுமையை பார்த்தார்கள். ಇರುವಂತಹ ದರಿದ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. வெளியரங்கமான உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை பார்த்தார்கள். ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. அதை பார்த்து உங்களிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்கள். ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಮತೆ ತೋರಿಸಿದರು. உங்களிடத்தில் பேசுவது வந்து, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಂದು, உங்களை குறித்து பின்னாக பேசுவது வந்து, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು. எவ்வளவு காயப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு காயப்படுத்தினார். ಎಷ್ಟು ಗಾಯಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಗಾಯಪಡಿಸಿದರು. இதையெல்லாம் தேவன் பார்த்து கொண்டிருந்தார். ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இதற்காக தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்தார். ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು இப்படிப்பட்ட ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஒரு கூட்டத்தை ஏற்படுத்தினார். ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ உங்களை அழைத்து கொண்டு வந்தார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ತಂದರು. எத்தனையோ பேர் வர முடியாதபடி பல தடைகளை தாண்டி வந்தீர்கள். ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬರಲಾಗದಂತೆ ಅನೇಕ ತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ஆனால் இப்பொழுது உங்களை அவர் அழைத்து கொண்டு வந்தார். ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. எதற்காக அழைத்து கொண்டு வந்தார்? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು உங்களுடைய வேதனையின் உச்சக்கட்டத்தை அவர் அறிந்தார். ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆಯ ತುದಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. இதற்கு மேல் என் பிள்ளைகள் தாங்க வரவில்லை. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. என்னுடைய பிள்ளைக்கு தாங்க வரவில்லை. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. இதை தேவன் அறிந்தார். ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವರು ತಿಳಿದರು. இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவை கொடுக்க உங்களை அழைத்து வந்தார். ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. மனிதர்கள் காயப்படுத்தினது போல இவர் காயப்படுத்த மாட்டார். ಮನುಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಾಯಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಾಯಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ளாதபடி நம்மை குற்றப்படுத்துறது போல இவர் நம்மை குற்றப்படுத்த மாட்டார். ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿದಂತೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. அவர்கள் மனிதர்கள், ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ. இவர் தேவன். ಇವರು ದೇವರು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வேதத்திலே என்னாகமம் 22வது அதிகாரத்தில் திருப்போம். ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. என்னாகமம் ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ அந்த வசனத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகளை குறித்து தேவன் எப்படி பார்க்கிறார் என்பதை குறித்து ಆ பார்க்கிறோம். ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನ நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದುತ್ತೇನೆ. அவர் யாக்கோபிலே அக்கிரமத்தை காண்பதும் இல்லை. ಯಾಕೋಬರಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಆಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಕುற்றம் பார்க்கிறதும் இல்லை. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. மறுபடியும் அதை வாசிக்கிறேன். ಪುನಃ ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. அவர் யாக்கோபிலே அக்கிரமத்தை காண்கிறதும் இல்லை. ಆತನು ಯಾಕೋಬ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. இஸ்ரவேலிலே குற்றம் காண்கிறதும் இல்லை. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು அவர்களோடு கூட இருக்கிறார். ಅವರ ಸಂಗಡಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ராஜாவின் ஜெயகம்பீரம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಜಯಘೋಷವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. இந்த வார்த்தையை நன்றாக கவனிக்கும் பொழுது ಈ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவிதானே, ನಾನು ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ತಾನೆ, நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு தவறு செய்தேனே, ನಾನು ಇಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನಲ್ಲ, அது உண்மைதான். ಅದು ನಿಜವೇ. ஆனால் அவர் அக்கிரமத்தை பார்க்க மாட்டார். ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಪಾಪದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 1 சாமுவேல் 10வது அதிகாரத்திலே 1 சாமுவேಲ್ ಪುಸ್ತಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ அங்கே அவர் சொல்கிறார், மனிதன் முகத்தை பார்ப்பான், ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, தேவன் இருதயத்தை பார்ப்பார். ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೀರೋ அதை செய்ய முடியாதபடி ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದಂತೆ தவறான காரியத்தை நீங்கள் செய்கிறீர்கள். ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ஆனால் உங்களுடைய செய்கையை மனிதர்கள் பார்ப்பார்கள். ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. உங்களுடைய இருதயத்தின் விருப்பத்தை கர்த்தர் பார்ப்பார். ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. உங்களுடைய வெளியரங்கமான கிரியைகளை பார்த்து ನಿಮ್ಮ ಹೊರಾಂಗಣದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ உங்களை மனிதர்கள் இப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்லுவார்கள், ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನೀವು ಇಂಥವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, இப்படிப்பட்டவள் என்று சொல்லுவார்கள். ಇಂಥವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் இருதயத்தை பார்ப்பார். ಆದ್ರೆ ದೇವರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ஏன் இந்த பிள்ளை இப்படி செய்ய முடியவில்லை என்பது கர்த்தருக்கு தெரியும். ಏಕೆ ಈ ಮಗು ಈಗ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು இதற்கெல்லாம் காரணம் பிசாசு என்பது கர்த்தருக்கு தெரியும். ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವು ಸೈತಾನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ஆனால் மனிதர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனால் அந்த தேவன் அதை புரிந்து கொள்ளுவார். ಆದರೆ ಈ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அது நிமித்தமாக அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು இந்த ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. பூமியில 2 காரியங்கள் செயல்படுகிறது. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ஒரு மனிதனை தேவன் நடத்துகிறார், ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. இன்னொன்று பொல்லாத பிசாசானவன் நடத்துகிறார். ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸೈತಾನನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. நமக்குள்ளே உள்ளான மனிதன் ஒன்று உண்டு, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, புறமான மனிதன் ஒன்று உண்டு. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. உள்ளான மனிதன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு விருப்பம் உண்டு, ಅಂತರಂಗದ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ஆனால் புறமான மாம்ச மனுஷனோ ಆದರೆ ಹೊರಾಂಗಣವಾದಂತ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು அவருடைய விருப்பத்திற்கு இசைந்து கொடுக்கிறார். ಶತ್ರುವಿನ ಬಯಕೆಗೆ ಅವನು ಜೋಡಣೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. அதன் நிமித்தமாக தீமைகள் செய்ய நம்மளை பயன்படுத்துகிறார். ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ஆனால் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் நடக்கும் பொழுது ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೂಟಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ நம்முடைய உள்ளங்கள் தவறு பண்ணிவிட்டோம் என்று நம் உள்ளம் துக்கப்படுகிறது. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುತ್ತದೆ. அப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் வரும் பொழுது, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳು ಬರುವಾಗ அப்படிப்பட்ட பாவங்களை மன்னிக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறது. ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದೆ. அவர் நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறார். ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அந்த பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவுடன் ಆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದಿದ ಕೂಡಲೇ நமக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு தெய்வீக சமாதானம் ನಮ್ಮಲ್ಲಿ உண்டாகும். ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಧಾನ ಮನಸ್ಸಾಗಿ மறுபடியும் தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ஆராதனை செய்து ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ வேதம் வாசித்து ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿ சரியாக நாம் தேவனை நோக்கி ஜெபித்து ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ அந்த ரட்சிப்பை காத்துக்கொள்ளும் பொழுது ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ நன்மை செய்கிறவர்களாகவே நாம் மாறுகிறோம். ನಾವು ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೇವೆ. சில வேளைகளில் நாம் தேவனை விட்டு தூர போகத்தக்கதாக ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವಂತಹ சில ஒரு தவறான மனிதர்களுடைய ஐக்கியம், ಕೆಲವು ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಐಕ್ಯ, சில ஒரு தவறான ஒரு தேவனுக்கு பிரியமில்லாத கண்களின் காட்சிகள், ಕೆಲವು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಿಪಡುವಂತಹ ನೋಟಗಳು, மாம்ச விருப்பத்திற்கு நம்மளை விட்டு போடும் பொழுது ಶರೀರದ ಬಯಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಾರಿಬಿಡುವಾಗ மறுபடியும் அதே சத்துரு நம்மளை பிடித்துக் கொள்ளுகிறார். ಪುನಃ ಅದೇ
ಹಳೆ ಶತ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. தேவர் கொடுத்த சமாதானத்தை இழந்து விடுகிறோம். ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಾಧಾನ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. சந்தோஷத்தை இழந்து விடுகிறோம். ದೇವರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. அவன் நம்மை பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறான். ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ஆரம்பத்திலே சிற்றின்பத்தை நமக்கு காட்டுகிறான். ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. அது நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது போல் காணப்படுகிறது. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. அது பாவமாக மாறி ಅದು ಕಡೆಗೆ ಪಾಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ நம்மை பாதிக்கிறது, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. சங்கீதம் 25 18 19 20 வாசிக்கும் பொழுது 28 18 19 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ அதில் 18 வாசிக்கும் பொழுது ಅದರಲ್ಲಿ 18 ನಾವು ಓದುವಾಗ அங்கே வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது, ಅಲ್ಲಿ ವೇದವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, என் துன்பத்தையும் ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು என் வருத்தத்தையும் ನನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು நீ பார்த்து ನೀವು ನೋಡಿ என் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்தருளும். ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. என் துன்பத்தையும் ನನ್ನ ಕುಗ್ಗಿರುವುದನ್ನು என் வருத்தத்தையும் ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ நீ பார்த்து ನೀವು ನೋಡಿ என் பாவங்களை எல்லாம் ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು மன்னித்தருளும். ಪರಿಹರಿಸು. இங்கே சங்கீதக்காரன் ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொண்டார். ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. என்னுடைய துன்பம், என்னுடைய வருத்தம், ನನ್ನ கஷ்டப்படுವುದು இதற்கு காரணம் பாவம். ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಪಾಪಗಳು. ஐயோ, என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட துன்பம், ಓ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದುಃಖ, எனக்குள்ள என் பிள்ளையை குறித்து, என் வியாபாரத்தை குறித்து உண்டாகிற வருத்தம், ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು, ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸಂಕಟ, இதற்கு காரணம் பாவம். ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಪಾಪ. இந்த பாவத்தை மன்னித்தருளும் என்று தேவனை நோக்கி கேட்கிறார். ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. துன்பத்தை மாற்றும் என்று கேட்கவில்லை, ದುಃಖವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ என் வருத்தத்தை மாற்றும் என்று கேட்கவில்லை, ನನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ என் ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. பாவத்தை மன்னித்தருளும். ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು. நான் இப்பொழுது துன்பமற்ற ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை எனக்கு உண்டாகிவிடும். ನನಗೆ ಸಂಕಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂತೋಷವಾದಂತಹ ಬಾಳು ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. இன்று இரவு நாம் ஒரு காரியத்தை அறிய வேண்டும். ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. என்னுடைய துன்பமும் என்னுடைய வருத்தமும் மாற வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறது நல்லது. ನನ್ನ ದುಃಖವು, ನನ್ನ ಸಂಕಟವು ನನಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. அதற்கு காரணம் என்ன என்பதை அறிய வேண்டும். ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. அது பாவம். ಅದು ಪಾಪ. ஐயோ, இந்த பாவத்தை போக்குவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಪಾಪವು ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಪರಿಹಾரம் செய்ய வேண்டுமா? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು? இல்லை என்றால் பணம் கொடுக்க வேண்டுமா? ಅಥವಾ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾ? இல்லை என்றால் எங்கேயாவது நான் கால்நடையாக நடந்து செல்ல வேண்டுமா? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾ? இல்லை என்றால் 2-3 ஆடு மாடுகளை வெட்ட வேண்டுமா? ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ 2 ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು? ஒரு காரியத்தையும் செய்ய வேண்டாம். ಏನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. உங்களுக்காகவோ எனக்காகவோ ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನನಗಾಗಿಯೂ 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ கல்வாரி சிலுவையிலே, ಕಪಾಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ, கோர சிலுவையிலே ಆ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಶಿಲುಬೆ நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, நம்முடைய அக்கிரமங்களை சுமந்து, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, அழகு ரூபமுள்ள அன்பு ரட்சகர், ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತ ಮಮತೆಯ ರಕ್ಷಕರು, எல்லாருடைய பாவங்களை அவர் சுமந்து கொண்டார். ಎಲ್ಲರ ಮಾನವನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ அருமையான தேவனுடைய ஜனம், ಮಮತೆಯುಳ್ಳ ದೇವರ ಜನ, வானத்தை பூமி உண்டாக்கின கர்த்தர், ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತನು, அவருடைய சாயலில் உண்டாக்கின நம்முடைய பாவங்களை போக்குவதற்காக ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ அவர் மனுஷ ரூபமாக இந்த பூமிக்கு வந்து ಆತನ ಮಾನವಾಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು பாவத்தை போக்கும் படியாக ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗುವಂತ ನಿವಾರಣೆ இந்த பூமியில் வந்து ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು அடிக்கப்பட்டு, ಆತ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, நொறுக்கப்பட்டு, ಜಿಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು, வாரினால் அடிக்கப்பட்டு, ಚಾಟಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, தன்னுடைய முகத்தில் காரி துப்பப்பட்டு, ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು எவ்வளவு வேதனை அனுபவிக்க வேண்டுமோ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, அவ்வளவு வேதனை அனுபவித்தார். ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ எதற்காக? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? நீங்களும் நானும் பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். ನೀವು ನಾವು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. நாம் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. இன்னொரு கேள்வி உங்களுக்கு எழுப்பலாம். ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ஏன் பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும்? ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು? எது நிமித்தமாக பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்? ಯಾವುದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಬಾಳನ್ನು ಬಾಳಬೇಕು? அந்த தேவன் உறவுக்கு ஆசைப்படுகிற தேவன். ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸುವಂತ ದೇವರು.
பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை ஒருவனும் தரிசிக்க முடியாது. ಪರಿಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶಿಸಲು பரிசுத்தம் இல்லாத ஒரு மனிதன் பரலோக ராஜ்யம் பிரவேசிக்க முடியாது. ಪರಿಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. உங்களோடும் என்னோடும் அவர் உறவாடவும் ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಬಳಕೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ உங்களையும் என்னையும் பாவத்திற்கு நீக்கி பரிசுத்தமாக்கி நம்மளை பரலோக ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு போகவும் ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ கொடிய நரகத்திலிருந்து நம்மளை மீட்கவும் ಭಯಂಕರವಾದಂತ ನರಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ அந்த ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து நம்மை மீட்கவும் ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ದಂಡನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿ நமக்கு வர வேண்டிய எல்லா பாவங்களையும் நோய்களையும் ஆக்கினையும் தன்மேல் சுமந்தார். ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಹೊತ್ತು அதை நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಾಗ நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நீக்கப்படுகிறது, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಗಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றப்படுகிறோம், ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು நம்முடைய ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, பிரச்சனைகளை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆತನು ತಾನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் இருந்தாலும் அதிலிருந்து நம்மை தூக்கி விடுகிறார். ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. எப்பொழுது நாம் பிள்ளையாக மாறுகிறோமோ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತನ அப்பொழுது நம்மையும் ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು நம்முடைய குடும்பத்தையும் ಕುಟುಂಬವನ್ನು நம்முடைய பிள்ளைகளையும் ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು அவர் பொறுப்படுத்திக் கொள்வார். ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು நம்முடைய தேவைகளை அவர் சந்திப்பார். ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. நமக்கு எதிராக எழும்புகிற எல்லா சத்துருவோடும் அவர் போரிடுவார். ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. நம்மை அவர் ஆதரிப்பார், ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಆದರಿಸಿ நமக்கு ஆதரவாய் இருப்பார், ನಮಗೆ ಆದರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, நம்மை சந்தோஷப்படுத்துவார், ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, மகிழ்ச்சியின் மேல் மகிழ்ச்சி கொடுப்பார், ಹರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹರ್ಷವನ್ನು துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுவார், ದುಃಖವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನಾಗಿ குறைவை நிறைவாக்குவார், ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆತನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, பலவீனம் உள்ளவர்களை பலவானாக மாற்றுவார், ಬಲಹೀನತೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, எல்லா தடைகளையும் அவர் மாற்றுவார். ಎಲ್ಲಾ ತಡೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಗಲಿಸುತ್ತಾರೆ. இன்று அந்த ரட்சகர் நம் மத்தியில் வந்திருக்கிறார். ಈ ದಿವಸ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அவர் நம்மளை தாங்குவாரா? ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು, விழுகிறவர்களை தாங்குவாரா? ಇದ್ದವರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு மனிதனுக்கு வீழ்ச்சி வந்தாலும் ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ அது வீழ்ச்சிக்கு காரணம் நீங்களாக இருக்கலாம். ಆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವಾಗಿರಬಹುದು. நீ இடம் கொடுத்து இந்த தவறு பண்ணினாயே, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, நீ விரும்பி இந்த தப்பு பண்ணினாயே, ನೀನು ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, உங்களுக்குள் அந்த விருப்பத்தை கொடுத்தது போலாத பிசாசு. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟ ಸೈತಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எந்த ஒரு மனுஷனும் ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗಲಿ பாவம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு மனிதனும் செய்வதில்லை. ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அந்த இச்சையினாலே ஒரு மனுஷனுக்குள் வரும் பொழுது ಆ ಇಚ್ಛೆಯ ಆ ದುರಾತ್ಮವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ இச்சையான எண்ணங்களுக்கு அவர்கள் அடிமையாகிறார்கள். ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಶರಣಾಗತನಾಗುತ್ತಾನೆ. வேதம் சொல்கிறது ஒருவன் எதனால் ஜெயிக்கப்படுகிறானோ அதற்கு அடிமையா இருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ವೇದವು ಹೇಳುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ದಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நீங்கள் பிசாசுக்கு அடிமையான பிற்பாடு ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ದಾಸನಾದರೆ உங்க இஷ்டத்திற்கு நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அவனுடைய விருப்பத்தின்படியே நீங்கள் நடப்பீர்கள். ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಬಯಕೆಯಂತೆಯೇ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. நீங்கள் விரும்புகிற நன்மையை செய்ய முடியாது. ನೀವು ಬಯಸುವಂತ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆனால் தேவனுக்கு நீங்கள் அடிமைகளாகும் பொழுது ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ದಾಸರಾಗುವಾಗ அவருடைய விருப்பத்தை நமக்குள் கொடுப்பார். ಅವರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ அந்த ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. விருப்பத்தை நிறைவேற்ற நமக்கு பலன் கொடுப்பார். ಆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ அதுக்கு விரோதமாக எழுப்புகிற சத்துருவை அவர் அடிப்பார். ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಶತ್ರುವನ್ನು ಅವರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. அவருடைய பலத்தின்படி நம்மளை நடத்துவார். ದೇವರ ಬಲದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க வைப்பார். ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இதுவரை உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததோ அதை பற்றி கவலை இல்லை. ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. இன்று தேவன் ஒரு புதிய தீர்மானத்தை எடுக்க உங்களுக்கு உதவி செய்வார். ಇಂದಿನ ದಿವಸ ದೇವರು ಒಂದು ನೂತನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த தேவனால் நடத்தப்பட வேண்டுமே. ನಾವು ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಬೇಕಲ್ಲ. இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ஒரே ஒரு நிமிட நேரத்திலே ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ அவருடைய பிள்ளையாக மாற முடியும். ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.
13 சொல்லுகிறது, கொலோசியருக்கு ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ இருளின் அதிகாரத்தில் நின்று நம்மை விடுதலையாக்கி ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்துகிறவர். ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವಂತ இந்த ரெண்டு காரியமும் நாம செய்ய முடியாது. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து அவர் நம்மை விடுதலையாக்குவார். ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அந்த காரியத்தையும் அவரே செய்வார். ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்மை உட்படுத்துவார். ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. இந்த காரியத்தையும் அவரே செய்வார். ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರ ಜನರೇ, நீங்கள் எந்த ஒரு பிரயாசமும் பட வேண்டியதில்லை. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ஒன்றுமே செய்யாமல் அவர் எப்படி செய்வார்? ನಾವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಅವರು ತಾನೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? இந்த காரியத்தை புரிந்து கொண்டு ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, நான் பாவிதான், ನಾನು ಪಾಪಿನೇ, என் பாவங்களை நீ மன்னியும், ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀವು நான் உங்களுடைய பிள்ளையாக மாற விரும்புகிறேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಾಗಿ அந்த ಬದಲಾಗುತ್ತೇನೆ. இருளின் அதிகாரம் எனக்கு சமாதானமில்லை. ಆ ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ. அதிலிருந்து அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யமாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வர நான் விரும்புகிறேன். ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನಾದಂತ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ என்கிற காரியத்தை நீங்கள் விரும்பும் பொழுது ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸುವಾಗ பொல்லாத பிசாசானவன் ஒன்றை அறிந்து கொள்ளுவான். ಆದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಸೈತಾನನು ಕೂಡಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, என்னுடைய துர்க்குணத்தை இவர் வெறுக்கிறாள், ಓ ನನ್ನ ದುಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇವಳು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾಳೆ. இன்னொரு காரியத்தை தேவன் என்னுடைய பரிசுத்தத்தை இவள் விரும்புகிறாள். ಓ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬಯಸುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇವಳು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. அவனையும் அவனுடைய செயலையும் நீங்கள் வெறுக்கிறதை அவன் அறிய வேண்டும். ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. அவருடைய அன்பையும் பரிசுத்தத்தையும் விரும்புகிறதை அவர் அறிய வேண்டும். ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದನ್ನು ದೇವರು ತಿಳಿಯಬೇಕು. உங்களுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை கர்த்தர் அறிவார். ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ತಿಳಿಯುವರು. அதன் அடிப்படையில் ஒரு பாவ உணர்வை உண்டு பண்ணுவார். ಆದ್ರೆ ಅದರ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವರು. அவருடைய பிடியிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்குவார். ಆ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವರು. அவர் உங்களை அழைத்துக் கொள்ளுவார். ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರು. இந்த காரியம் எப்படி நடைபெறும்? ಈ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? மத்தேயு 12:28 வாசிக்கும் பொழுது ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ 12:28 ನಾವು அங்கே இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக சொல்லுகிறார், ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் என் ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியினால் ನಾನು ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಓಡಿಸುವುದರಿಂದ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் வந்திருக்கிறது. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. இந்த காரியம் நடைபெற வேண்டும் என்றால் ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ அவர் ஆவியினால் பிசாசுகளை துரத்த வேண்டும். ಅವರು ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು. இந்த காரியம் ஆவியானவர் நமக்குள் செய்வார். ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತ್ಮರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இந்த இரவு அதை செய்வார். ಈ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை ಆ உண்டு. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. அவர் இன்று இறங்கி வருவார். ಅವರು ಈ ದಿವಸ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾರೆ. ஆவியினால் பிசாசுகளை துரத்துவார். ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. நமக்குள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேவன் வைப்பார். ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡುತ್ತಾರೆ. இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது என்ன? ಈ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದು ரோமர் 14:17 சொல்லுகிறது, ರೋಮರು 14:17 ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, தேவனுடைய ராஜ்யம் ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು அது புசிப்பு குடிப்பும் அல்ல, ಅದು ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಲ್ಲ, அது நீதியும் ಅದು ನೀತಿಯು சமாதானமும் ಸಮಾಧಾನವು பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷம். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. இந்த சந்தோஷத்தை தேவன் நமக்கு கொடுப்பார். ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. நீங்கள் திரும்பி போகும் பொழுது ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ அந்த ஒரு பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தோடு நீங்கள் செல்ல ಆ போகிறீர்கள். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. இனி உங்கள் குடும்பத்தில் காணப்படுகிற சண்டை சச்சரவு குழப்பங்கள் இருக்காது. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾಣப்படுವಂತಹ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. இனி எப்பொழுதும் அப்படி துக்கமாக இருக்க மாட்டீங்க. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ದುಃಖ, எப்பொழுதும் இனி மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க. ಯಾವಾಗಲೂ ಹರ್ಷಪೂರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. நாளைய தினத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற கவலை இருக்காது. ನಾಳೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಂತ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. உங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை கர்த்தர் கொடுப்பார். ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்ளுவார். ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. என் தேவன் எனக்காக யாவையும் செய்வார். ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ
என் தேவன் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார். ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வார்? ಮನುಷ್ಯರು ತಾನೇ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போ. ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಯಾವ ಆಯುಧವೂ ಅದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಫಲವಾಗಿ. இப்பொழுது உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವಂತ அது ஒரு நம்பிக்கை வார்த்தையாக, ಅದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ஒரு ಮಾತು, விசுவாச வார்த்தையாக மாறிவிடும். ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. இதற்கு முன்பாக எப்படி பேசியிருப்பீர்கள்? ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು நாளைக்கு ಮಾತಾಡಬೇಕು? சாப்பிடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்ல, ನಾಳೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ராத்திரி பிசாசு என் பிள்ளைய போட்டு ரொம்ப வேதனைப்படுத்துகிறார், ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೈತಾನನು ನನ್ನ ಮಗನು ಬಹಳ ಬೇದನೆಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ஐயோ எனக்கு குறுக்க வழி தாக்க முடியல, ಈಗ ನನಗೆ ಈ ವೇದನೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ஐயோ வீட்டுல என் புருஷன் குடிக்கிறார், ಆದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ನನ್ನ ಪತಿಯು ಬಹಳ ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ, ஐயோ பிள்ளைச்சி கெட்ட கெட்ட சினிமா பார்க்க, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟಂತ ನೀಲಿ ஐயோ நான் வேலை செய்யற இடத்துல இவ்வளவு பிரச்சனை, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ பிரச்சனை பிரச்சனை பிரச்சனை. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. இது அவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் இருக்கும் பொழுது உங்கள் வாயில் வார்த்தை. ಅದೇ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಾಗ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಅರಿಕೆಯ ಮಾತು. ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வந்த பிற்பாடு ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ உங்களுடைய ட்ரெஸ் மாறிவிடும், ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, உங்களுடைய முகம் ஒரு முக கலை உண்டாகிவிடும், ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, உள்ளத்துக்குள் பெரிய சந்தோஷம் உண்டாகிவிடும், ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, பிள்ளைகள் மீது ஒரு அன்பு உண்டாகிவிடும், ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಮತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, குடும்பத்துக்குள் ஒரு மனமகிழ்ச்சி உண்டாகிவிடும், ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, உங்களுடைய தரித்திரங்கள் மாறும். ನಿಮ್ಮ ದರಿದ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. எவ்வளவு அருமையான வாழ்க்கை! ಇಷ್ಟು ರಮಣೀಯವಾದಂತ ಜೀವನ. இந்த தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனமகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு தேவன் உங்களை தூக்கி விட போகிறார். ಇಂತಹ ಒಂದು ಹರ್ಷಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த நாள் உங்களுக்கு ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி ஜெபிக்க நான் ಈ விரும்புகிறேன். ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. இளைய குமாரன் மூத்த குமாரன் நிர்வேதத்தில் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಎಂಬುದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ನಾವು ಲೂಕ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ அது லூக்கா 15வது அதிகாரத்தில் நாம் அதை பார்க்கிறோம். ಲೂಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அங்கே ஒரு தகப்பனுக்கு 2 குமாரர்கள் இருந்தார்கள். ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. அதிலே ஒரு மனிதன் ஒரு குமாரனுக்கு இப்படியாக ஒரு எண்ணம் உண்டானது. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. நான் தூர தேசத்திற்கு செல்வேன், ನಾನು ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, மனதும் மாம்சமும் விரும்பினது போல் வாழ்வேன், ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶರೀರ ಬಯಸಿದಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, சிற்றின்பங்களை நான் அனுபவிப்பேன். ನಾನು ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. இப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான ஆசை அவனுக்குள் வந்தது. ಇಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಆಸೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು. எப்பொழுது அந்த தவறான ஆசை வந்ததோ ಯಾವಾಗ ಆ ತಪ್ಪಾದ ಆಸೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, அப்பொழுது அந்த தகப்பனுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக செயல்பட ஆரம்பித்தார். ಆಗ ತಂದೆಯ ಬಯಕೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. எனக்கு ஆஸ்தியை பிரித்து கொடு என்றான். ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದು ಕೇಳ್ದ. அதோடு அவன் நிற்கவில்லை. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. தகப்பனுக்கு அவனுக்குள்ள அன்பு முறிந்தது. ತಂದೆಗೂ ಅವನಿಗಿರುವಂತ ಮಮತೆ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. சில நாள் வீட்டில் இருந்தான், சில நாள் அவன் வீட்டில் இருந்தான், ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, தவறான எண்ணத்தோடு இருந்தான். ತಪ್ಪಾದ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗಿದ್ದ. அவனுடைய சகோதரன் அவனோடு அன்பு கூறவில்லை. ಅವನ ಸಹೋದರನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ஒரு அன்பற்ற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டான். ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ குடும்பத்தை விட்டு தூரமாக சென்றான். ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರವಾಗಿ ಹೋದ. மனதும் மாம்சமும் விரும்பினது போல வாழ்ந்தான். ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ ಬಯಸಿದಂತೆ ಬಾಳಿದ. சும்மா கண்கள் எதை விரும்பினதோ அதை தடைப்படவில்லை. ಕಣ್ಣು ಏನೇನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. எல்லாவற்றையும் பாவ காரியங்களை செய்தார். ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ. இப்பொழுது அந்த பாவம் அவனை குறைவுக்கு உண்டாக்கினது. ಈಗ ಆ ಪಾಪವು ಅವನನ್ನು ಕೊಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. இப்பொழுது அவனுக்கு ஒரு ஆசை உண்டானது. ಈಗ ಅವನೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. வயிறு அதிக பசி எடுத்தது. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಹಸಿ ಉಂಟಾಯಿತು. அதே நிமித்தமாக பன்றிகளுக்கு போடுகிற தவிட்டை சாப்பிட ஆசையாய் இருந்தார். ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸೆಯಾಗಿದ್ದ. தவறான ஆசை, ತಪ್ಪಾದ ಆಸೆ. அதை அவனுக்கு ஒருவனும் கொடுக்கவில்லை. ಅದು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. சிலர் தேவனை விட்டு தூரமாக போகும் பொழுது, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ தவறான ஆசைக்காக பணத்தை தேடுவார்கள். ತಪ್ಪಾದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಹಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ஒருவரும் அதை கொடுக்க மாட்டார்கள். ಒಬ್ಬರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அப்படிப்பட்ட வேளையில் ஒரு நாள் தன்னை உணர்ந்தான். ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. எனக்கு ஒரு தகப்பன் உண்டு என்பதை அவன் உணர்ந்தான். ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, நான் எழுப்புவேன், ನಾನು ಎದ್ದೇಳು, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் ನಾನು
ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ உமக்கு விரோதமாகவும் ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ பாவம் செய்தேன். ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ. நான் இப்பொழுது என் தகப்பனிடத்திற்கு போவேன். ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವೆನು. இனி நான் தகப்பனுக்கு பிள்ளை என்பதற்கு பாத்திரன் அல்ல என்று சொன்னான். ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಗನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ. அவன் உணர்வடைந்தான். ಅವನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ. அதை அவன் தகப்பன் பார்த்தான். ಅವನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ அவன் நடந்து வரும் பொழுது ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು நடந்து வரும் பொழுது ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ இவர் ஓடி சென்றார். ತಂದೆ ಓಡಿ ಹೋದ. அவனை அணைத்துக் கொண்டார். ಅವನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. இந்த தகப்பன் தான் இயேசு ரட்சகர். ಈ ತಂದೆಯೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இதற்கு முன்பாக அவன் செய்த எல்லா பாவங்களையும் மறந்தார். ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ. எதின் அடிப்படையில் மறந்தார்? ಯಾವುದರ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ? அவன் இருதயத்தில் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து விட்டான். ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು இந்த தகப்பனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்து விட்டேன் என்று உணர்ந்து விட்டான். ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ. அப்பொழுது அவன் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும், ಆಗ ಅವನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, மனிதர்கள் நேசிக்க முடியாத நிலைமையில் இருந்தாலும், ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ அவன் அருவருப்பான நிலைமையில் இருந்தாலும், ತೆಗೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, பன்றிகளுக்கு போடுகிற தவிட்டை சாப்பிட ஆசை உள்ளவனாக இருந்தாலும், ಅಂಬಿಗಾಗುವಂತ ಆ ಒಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರು, அதையெல்லாம் மறந்தார். ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮರೆತ. உணர்வுள்ள இதயத்தை பார்த்தார். ಆಗ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೃದಯ ನೋಡಿದ. அவனை அணைத்துக் கொண்டார். ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. அவனுக்கு நல்ல வஸ்திரங்களை கொடுத்தார். ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, மேன்மையான ஆகாரத்தை கொடுத்தார். ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಆಹಾರ. அவனுடைய விருப்பத்தின்படி அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை. ಅವನ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. இவருடைய விருப்பத்தின்படி கொடுத்தார். ತಂದೆಯ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. அவனுடைய விருப்பம் தவிடு, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಯಕೆ ಆ ಕೌಳು. இவருடைய விருப்பம் கொழுத்த கன்று நல்ல ஆகாரம். ಆದ್ರೆ ಇವರ ಬಯಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬಿದ ಆಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ. அவனுடைய சட்டை அழுக்கு சட்டை, ಅವನ ವಸ್ತ್ರವು ಕೊಳೆಯ ವಸ್ತ್ರ. இவர் நல்ல வஸ்திரத்தை கொடுத்தார். ಈ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. அவன் கையிலே ஒன்றுமில்லை. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ இப்பொழுது கையில் மோதிரத்தை போட்டார். ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನ அவனை அலங்கரித்தார். ಅವನ ಅಲಂಕರಿಸಿ, அவன் வரும்பொழுது துக்கத்தோடு வந்தான். ಅವನು ಬರುವಾಗ ಬಹಳ தகப்பனை பார்த்த பிற்பாடு சந்தோஷம் அடைந்தார். ತಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ஒரே மன மகிழ்ச்சி. ಇದೇ ಹರ್ಷ. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, ஒரே ஒரு காரியத்தை அவன் செய்தான். ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. இவனுக்கு பல நன்மைகளை செய்தார். ಆದ್ರೆ ಇವರು ಬಂದು ಇವರಿಗೆ இன்று உங்களுக்கு தேவன் பல நன்மைகளை செய்ய அவர் வந்திருக்கிறார். ಈ ದಿವಸ ದೇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು. நீங்கள் ஒரೇ ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ஆண்டவரே, நான் பாவிதான். ದೇವರೇ, ನಾನು ಪಾಪಿನೇ. என் பாவங்களை மன்னியும், ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. என் அக்கிரமங்களை மன்னியும், ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. என்னை உம்முடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளும். ನನ್ನ ಮಗುವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸು. நான் உம்மண்டையில் நான் வருகிறேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னியும், ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸು. என்னை உம்முடைய ரத்தத்தினால் கழுவும். ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು எனக்கென்று ஒரு மேன்மையானதை நீர் வைத்திருக்கிறீர். ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಿತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. நான் உம்மை விட்டு தூரம் போனது நிமித்தமாக ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು தவறான ஆசைக்கு இடம் கொடுத்தேன். ತಪ್ಪಾದ ಆಸೆಗೆ நான் குறைவுள்ளவனாக மாறிவிட்டேன். ನಾನು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಬದಲಾದೆ. உம்மிடத்தில் நான் வருகிறேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. என்னை நிறைவுள்ளவனாக மாற்றும். ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ. என்னை மன்னியும் ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ என்று சொல்லும் பொழுது அவர் அணைத்துக் கொள்வார். ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. இன்று ரெண்டு காரியத்தை தேவன் செய்ய போகிறார். ಈ ದಿವಸ ಎರಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ஒன்று, ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அவருடைய பிள்ளையாக மாற்ற ಒಂದು, போகிறார். ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அதற்கு பிற்பாடு இன்னொரு காரியத்தை செய்ய போகிறார். ಅದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவருடைய ஆவியினால் அசுத்த ஆவிகளை விரட்ட போகிறார். ಆತನ ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ. நமக்குள் ஒரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நமக்குள் வைக்க போகிறார். ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. இந்த ரெண்டும் இன்று இரவு தேவன் செய்ய போகிறார். ಆದರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள்? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ? ஆனால் ஒரு காரியம் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறேன். ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. நமக்குள்ள அசுத்த வல்லமை இருக்கும் வரைக்கும், ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ಹೊಲಸಾದಂತ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋ ತನಕ அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்குள் வராது. ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஒரு பால் வியாபாரி, நல்ல பால் வியாபாரி ஒரு வீட்டிற்கு பால் கொடுக்கிறார். ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ. இந்த பாத்திரத்தில் பாலை ஊற்றுகிறார். ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾನೆ. அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே உப்பு இருக்கிறது. ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿದೆ. இந்த பால் வியாபாரி அதிலே பாலை ஊற்றுகிறார். ಈ ಹಾಲು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸುರಿತಾನೆ. பால் கெட்டு போகிவிட்டது.
ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. இன்னொரு வியாபாரியை நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள். ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಾಲು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತೀರಿ. ಅವರು நல்ல பாலை ஊத்துகிறார். ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ஆனா பால் கெட்டு போகுது. ಆದ್ರೂ ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ஆனால் இவர்கள் எதை செய்யவில்லை? ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? இந்த பாத்திரத்தை சுத்தம் பண்ணவில்லை. ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. நமக்குள்ள அசுத்த ஆவி இருக்க வரைக்கும், ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಲಸ ದುರಾತ್ಮ ಇರೋ ತನಕ, நம்மை அறியாதபடி கோபத்தின் ஆவி இருக்க வரைக்கும், ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋ ತನಕ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋಪದ ಆತ್ಮ ಇರುವಾಗ, நமக்குள்ள அந்த இச்சையின் ஆவி இருக்க வரைக்கும், ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯ ಆತ್ಮಗಳು ಇರುವಾಗ, அந்த பொய்யின் ஆவி இருக்க வரைக்கும், பொய்யின் ಆತ್ಮ ಇರೋ ತನಕ இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவனுடைய அந்த ஆவி இருக்க வரைக்கும் அவனுடைய சுபாவங்கள் நம்மிலிருந்து வெளிப்படும். ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ಅವನ ಸ್ವಭಾವವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. 1 தீமோத்தேயு 2:26 சொல்லுகிறது. 1 தீமோத்தேயு 2:26 சொல்லுகிறது. 1 தீமோத்தேயு 2:26 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, பிசாசானவனுடைய இச்சையின்படி செய்ய, ಸೈತಾನನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ அவனால் பிடிபட்டு இருக்கிறவர்கள், ಅವನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು மறுபடியும் மயக்கம் தெளிந்து ಪುನಃ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು அவன் கண்ணிக்கு நீங்கத்தக்கதாக, ಅವನ ಉರುಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, அவன் கண்ணிக்கு நீங்கத்தக்கதாக ಅವನ ಉರುಳಿಗೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ சாந்தமாக உபதேசம் பண்ணு. ಶಾಂತವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು. எல்லாரும் 2 தீமோத்தேயு 2 2 ತಿಮೋಥಿ 2:26 2 தீமோத்தேயு 2:26 2 ತಿಮೋಥಿ 2:26 பிசாசானவனுடைய இச்சையின்படி செய்ய, ಸೈತಾನನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸೈತಾನನ ಉರುಳಿಗೆ ಬಿದ್ದವರಾದ, அவனால் பிடிபட்டிருக்கிறவர்கள், ಅವನ ಉರುಳಿಗೆ ಬಿದ್ದವರಾದ ಇವರು மறுபடியும் மயக்கம் தெளிந்து ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು அவன் கண்ணிக்கு நீங்கத்தக்கதாக ಅವನ ಉರುಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ சாந்தமாக உபதேசம் பண்ணு. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗುವಂತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು. இந்த தேவன் சாந்தமாக உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண கிருபை செய்தார். ಈ ದಿವಸ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பிசாசானவனுடைய இச்சையின்படி செய்ய, ಸೈತಾನನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಾಡಲು அவனால் பிடிபட்டிருக்கிறவர்கள், ಅವನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. கோபம் யாருடையது? ಕೋಪ ಯಾರದು? பிசாசு. ಸೈತಾನ. யார் கோபப்படுகிறார்களோ அவர்கள் யார் பிடியில் இருக்கிறார்கள்? ಯಾರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾರ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ? பிசாசுடைய பிடி. ಸೈತಾನನ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் ரட்சிக்கப்பட்ட சிலர் சொல்லுவார்கள், ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கேன், ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. அது ஒரு நாளில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்தது உண்மைதான். ಅದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ನಿಜವೇ. அதற்கு பிற்பாடு எத்தனையோ மாறுதல்கள் உண்டாகிவிட்டது. ಆ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. எத்தனையோ சத்துருடைய காரியங்களுக்கு இடம் கொடுத்து விட்டீர்களே. ಎಷ್ಟೋ ಶತ್ರುವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. இப்பொழுது உங்களுடைய சுபாவங்கள் சரியில்லையே. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. எபேசியர் 5:11 சொல்லுகிறது, ಎಫೆಸರು 5:11 ಹೇಳ್ತಾರೆ, கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಅಂಧಕಾರ ದೊರೆತನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡದೆ அவைகளை கடிந்து கொள்ளுங்கள். ಅವುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಿಸಿ. கனி இல்லை என்றால், ಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ கலாத்தியர் 5:22 சொல்லுகிற அந்த கனிகள் இல்லை என்றால், ಗಲಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ 5:22 ಆ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ நாம் அவனுடைய பிடியில் இருக்கிறோம். ನಾವು ಅವನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. மறுபடியும் மயக்கம் தெரிய வேண்டும். ಪುನಃ ನಾವು ಅವನಿಂದ ಎಚ್ಚೇಳಬೇಕು. அவன் கண்ணியிலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும். ಅವನ ಉರುಳಿನಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು. என்று தேவன் அதை செய்வார். ಇಂದಿನ ದಿವಸ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು? கூச்சல் போட வேண்டுமா? ನೀವು ಶಬ್ದ ಹಾಕಬೇಕಾ? வேண்டாம். ಬೇಡ. அந்நிய பாஷை பேச வேண்டுமா? ಈ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ? வேண்டாம். ಬೇಡ. நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம், ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ, நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள், ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಿ, கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தலைகீழ் இந்த இரவு ஒரு மாறுதலை உண்டு பண்ண வேண்டும். ಆದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ தேவனுக்கு உங்களை விற்று போட வேண்டும். ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಮಾರಿ ಬಿಡಬೇಕು. கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் விடுதலை கொடுப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. மார்க் 5வது அதிகாரத்தில் ஒரு மனிதனை தூக்கி விட்டார். ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರು. லேகியோன் பிசாசு பிடித்திருந்தவனே, ಆದ್ರೆ ಲೇಗಿಯೋನು ಸೈತಾನ ಹಿಡಿದವನನ್ನು அவனை அடக்க ஒருவனால் முடியவில்லை. ಅವನನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಯಾರೆಂದು அவனுடைய இருப்பு கலரை தொட்டான். ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ தன்னையே காயப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான். ಆದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನೇ ಅವನು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು இயேசು அவனை தேடி சென்றார். ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿ அவனை தூக்கி விட்டார். ಅವನು ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರು. அவன் புத்தி தெளிந்தது. ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. நல்ல வஸ்திரம் தரித்தான். ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು இயேசுவோடு கூட இருக்க விரும்பினான். ಯೇಸುವೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ. இயேசுவுக்காக செயல்படுகிறவனாக கர்த்தர் மாற்றினார். ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು
ಸೇವೆ ಮಾಡುವನಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ உங்களை தேவனுக்கென்று வாழுகிற ஒரு மனிதனாக இயேசு உங்களை மாற்றுவார். ನೀವು ದೇವರಿಗೆಂದು ಬಾಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. அது அவருடைய வேலை, ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸ. இப்பொழுது ரெண்டு காரியத்தை தேவன் செய்ய போகிறார். ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஒன்று இயேசு பாவங்களை மன்னிக்கிறார். ಒಂದು ಯೇಸು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. இப்பொழுது நான் பாவிதான், என் பாவத்தை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்றவங்க உங்க கைகளை வைத்துங்க. ಈಗ ನಾನು ಪಾಪಿನೇ, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದಿದವರು ಮಾತ್ರ ಕೈ நன்றாக கரங்களை உயர்த்தி காண்பீங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ. இப்பொழுது தேவன் உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பார். ದೇವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. அன்பு ரட்சகரே, ಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ, அருமையான உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ಈ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. இவர்களுக்காக நீ கல்வாரி சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டீர். ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಪಾಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ இவர்களுடைய பாவங்களை என் தேவன் மன்னிப்பீராக.